मत आवे सो सतगुरु महि समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जागरण। पै पाए जागे से जन जागरण करम। हाँ मैं मैल उतार सदा जागैं। कर अपना राखैं पंच तस्कर काढ़ैं मार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए। जित मार्ग हर पाइयै मन से कर्म कमाए। रहाउ गुरमुख सहज तुन उपजै। दुख हों मैं विचों जाए। हर नाम हर मन वसै। सहजे हर गुण गाए। गुरमति मुख सोहणे हार राखे आयुर तार। अथ उथ सुख कणा जप हर हर उतरे पार। हाँ मैं विच जागरण ना होवै। हर भगत न पवई थाए। मन मुख दर टोई नाल है। पाए दूजै कर्म कमाए।
ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਪਹਿਨਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਰਾਤੇ, ਮਾਰ ਜਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਤਿਨਾ ਵਿਟੋਂ ਬਲ ਜਾਉ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਾ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਉ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਉਪਾਏ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਹਰਿ ਸ਼ਰਨਾਈ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਕਰਣੈ ਜੋਗ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵੀਸਰੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਗ। ਹਰਿ ਸ਼ਰਨਾਈ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਕਰਣੈ ਜੋਗ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵੀਸਰੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ 1346-47 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਉਮਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚਾਅ ਉਮਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਜਣਗੇ। ਇਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ, ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब अगले साल 2021 में आ रहा है। गुरुद्वारा सीसखंड साहब जी का सुंदरीकरण हो रहा है। गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज विच खोली जा रही है। IAS IPS के एग्जाम देने वाले बच्चों की जो कोचिंग का खर्चा है 85% दिल्ली कमेटी देवेगी। बच्चे गुरसिख होने चाहिए ने, अमृतधारी होने चाहिए ने। आओ गुरु घर के रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा पाइए। सतगुरु जिन्हां ने दसवंध भेटा किया है, आप जी ने मेहर वरताउणी, सेवकां दियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शने। अगले समय लई गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वरन न सको। तू ठाकुर ऊच भगवाना, मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी। मैं तो दया गए अरदास, मैं होर थाओ नहीं, जिस पह करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, मैं अंदुले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब, मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग टल चवर छतर तख्त ते मालक, गुरता गद्दी ते विराजमान गुरु नानक महाराज जी के 11वें स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यार च परोती हुई, गुरु रंग च रंगी हुई, बहुती प्यारी सत्कारी साध संगत जी, आप जी इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाते दीना बंधु भगत वशल बाला प्रीतम सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज, उन्होंने इस महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहिब श्री बंगला साहिब विखे
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1346 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1347 ਅੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਜਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਨੀਮ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਕੀੜੀ ਪਵੰਦੀ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ। ਕੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐ ਜਾਨ ਵਿਰਤੀ ਸੰਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਹੋਣਾ, ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ, ਧਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਚੋਰ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਸਨ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਚੋਰ ਇਤਨੇ ਤੇਜ਼, ਇਤਨੇ ਚਾਲਾਕ, ਜੀਵ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੀਮ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ
ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਧ੍ਰਿਗ ਖਾਣਾ ਧ੍ਰਿਗ ਪਹਿਨਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਪਿਆਰ, ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਟਾ ਰਾਤੇ ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਹੀ, ਜਾਗੇ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਆਖਿਆ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਕਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਭੈ ਭਾਏ ਜਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਕਰਹਿ। ਜਾਗਰਣ ਜਗਰਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁਖੈਨ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਗ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸਤਤੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਬਤ ਜਾਗਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸੌਣਾ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ। ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਔਰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਣਾ। ਜਾਗਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਾਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇੱਕ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੰਤਰ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਮ ਮਾਰਗ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਮ ਮਾਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਅਰਥ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਰਾਤ ਜਗਾਵਨ ਜਾਏ। ਸਰਪਨ ਹੋਏ ਕੈ ਉਤਰੈ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤੀ ਜਗਾ ਕਰਦੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵੱਟ ਤੇ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਨਖਿੱਧ ਜੂਨੀ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ।
ਸਰਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਆਰਜਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਗ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਭਾਏ ਜਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਕਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਜਾਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੈ ਭਾਏ ਜਾਗੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੈ ਵੀ ਉਹ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਝਿੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣੀ ਮਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ। ਕੁਚੱਜੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਚੱਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਣਕੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਲੱਥਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਚਾਣਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਣਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕੌਟਲਯਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ 3 ਭਾਗ ਸਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 52 ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਬਰਖ ਤੱਕ ਲਾਡ ਹੈ, ਤਾੜਨ ਹੈ ਖਟ ਮਾਹੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਝਿੜਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਦੀ, ਨੁਕਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮ ਪਾ ਦਈਏ, ਡਰ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੁੜਕਦੇ ਆ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਵਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੂਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਡਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟ
ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹਊਆ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਤ 'ਚ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਤਾੜਨ ਹੈ ਖਟਮਾ ਹੈ। ਹਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਜਾਏ ਕਿ ਡਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬਾਲ ਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, IPS IAS ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਫਿਰ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਤਬ ਹੋਤ ਹੈ ਜਬ ਖੋੜਸ ਤੱਕ ਜਾਏ। 5 ਵਰਖ ਤੱਕ ਲਾੜ ਹੈ, ਤਾੜਨ ਹੈ ਖਟਮਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਤਬ ਹੋਤ ਹੈ ਜਬ ਖੋੜਸ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ 16ਵੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦੇਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਡਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਭਾਏ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭੈ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਭੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ, ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਰੈਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭੈ ਪਾਏ ਜਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਕਰੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਜਾਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਮਨ ਜਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗਣਾ ਕੋਈ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ
ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਾਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਜਾਗਣਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੋ ਆਇਆ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਮਦਮ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਜਾਗਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਆ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਆਦਿਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ। ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਝੁਕਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਮੰਨਦਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੇਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਕਰੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਨੰਦਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਉਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਦਾ ਜਾਗੈ ਘਰ ਆਪਣਾ ਰਾਖੈ, ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਕੱਢੈ ਮਾਰ। ਸਦਾ ਜਾਗੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਨਾ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ,
ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਇਹ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਸਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਬਾਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਨੱਕ। ਚਮੜੀ ਤੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ, ਤੱਤਾ, ਨਰਮ, ਪੋਲਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਏ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ੇਖਿਕ ਦੋਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਏ ਪ੍ਰਬੋਧ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਜੀ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਬੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਨੇ ਧੜਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਂਸ ਲਈ। ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਾਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟਕੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਜਾਗੈ ਘਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਹੈ। ਸਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਾਖ ਲੈ, ਕੂੰਜ ਪੜੇਗੀ ਖੇਤ। ਕੂੰਜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਚੋਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਕਾਢੈ ਮਾਰ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਗਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣਕ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਧਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਨਿਜ ਆਸਣ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਪਰ ਕਬੁੱਧ ਰੂਪ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ ਅਵਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ, ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਧਰੂ ਨੂੰ ਕਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਸਣ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਉਤਾਨਪਾਦ ਦੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਕਾਢੈ ਮਾਰ। ਤਸਕਰ ਚੋਰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ।
ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ। ਜਿਤ ਮਾਰਗ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਮਨ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਭਟਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਤ ਮਾਰਗ ਹਰ ਪਾਈਆ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਵਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮਾਰਗ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ, ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਤ ਮਾਰਗ ਹਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ? ਕੁਰਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਬਦਾ ਚ ਫਸ ਕੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਦੁਰਾਹੇ ਚਿੱਤ ਭੂਲ ਪਗ ਧਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਲਾਈਨ ਨਾ ਟੱਪਦੀ, ਰਾਵਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਛੋੜ ਕੁਰਸਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਸੋਈਓ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਮਾਰਗ ਹਰ ਪਾਈਐ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਵਿਹਤ, ਅਵਿਹਤ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ, ਨਖਿੱਧ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਂਝ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ, ਜਿਤ ਮਾਰਗ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਮਨ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਦੁੱਖ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਣੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ, ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿੜ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਦਰੋਦੈ ਪਿਤੰਬਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿੜ। ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੈ ਪਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਨ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਰੀ ਨਾਮਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਸਹਿਜ ਵਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਮੁਖ ਸੋਹਣੇ, ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਸੋਹਣੇ। ਉਹ ਮੁਖ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ।
ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤੀ ਔਰ ਧਾਰ। ਅਨਵੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੰਡਿਤ ਅਨਵੇ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਅਨਵੇ। ਦੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵੱਤ ਹੋਵੇ, ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤੀ ਔਰ ਧਾਰ, ਮੁੱਖ ਸੋਹਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ ਮੁੱਖ ਸੋਹਣੇ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਕਣਾ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੁਖ ਕਣਾ। ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਭਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਿਆ। 2 ਵਾਰ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, 2 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪੋ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਪੀ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਤੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ, ਤੀਰਥ ਵੀ, ਵਰਤ ਵੀ, ਨੇਮ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਚੌ ਕੁੰਚਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੀਰਥ ਵਰਤੇ ਅਰਦਾਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਵਈ ਥਾਏ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ, ਭਾਏ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ 'ਚ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਇਤ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਣਕਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਣਾ, ਤ੍ਰਿਗ ਪਹਿਨਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਟਾ ਰਾਤੇ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਤੇ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਰ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਟਹੋਂ ਬਲ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਾ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪਾਈਐ,
उपाय किता ना पाया जाए। कोई जोर आखे, जबर नाल आखे, धक्के नाल आखे, ऐदां नहीं गल बनदी। गुरु जी कहते हैं पूरा भाग गुर पाइया, पूरे भाग पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे। जदों निष्काम कर्म पूरे हो जाते तो फिर पूर्ण गुरु असल तौर पर भेटदा है, अंदरों प्रगट होंदा है। गुरु का उपदेश फिर हिरदे च बस जाता है। कहते हैं कि उपाय किता ना पाया जाए, बारी उपाय यतन कीतिया नहीं पाया जा सकता। सतगुर ते सहज उपजै, हौमै शब्द जलाए। फिर गुरु की कृपा नाल आत्मिक अडोलता, ज्ञान, वैराग, विवेक इत्यादि, मोक्ष इच्छा इत्यादि पैदा होंदी है। हौमै दी जिहड़ी मैल है वो जी गुरसिख दी सड़ जाती है। हर शरणाई भज मन मेरे, सब किश करना जोग। आखिरी पंक्ति विच मंद विच समझा रहे ने, मेरे मना हरि वाहिगुरू दी शरण विच भज के उहदी शरण विच चल जा। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सिउदरी ताको जस उतारो। अटल भयो त्रु जाकै सिमरन, अर निर्भय पद पाया। दुख हरता बिद को स्वामी तैंका ही बिसराया। अजामल पापी जग जाना, निमख माहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतर सपारा। हर शरणाई भज मन मेरे, मेरे मना हरि दी शरण विच रह। वो किवें कहंदे भज मन मेरे, ओदा भजन ही ओदी शरण है, ओदा सिमरना, ओदी याद ही ओदी शरण है। सब किश करना जोग, वो सब कुछ करन दी समर्था रखता है। नानक नाम ना विसरै, जो किश करै सो होग। कहंदे नाम नू कदे ना भुलाओ, उहदे हुक्म विच रहो। सर्व कला समर्थ है, जो कुछ जो करेगा उही होएगा, वो तो बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरीके उहदे हुक्म विच रह के उहदे नाम नाल जुड़े रहिए। इउं महाराज जी दसदे, इउं लोग सुखीए पर लोग सुहेले हुंदे हन। अगे गिणती है 8 2 7 2 9। 8 इस शब्द अष्टपदी दे बंद हन। 2 जनी दूजी अष्टपदी है गुरु अमरदास जी दी। 7 जनी पिछे 7 अष्टपदियां गुरु नानक देव जी दी आ गईयां। अगे फिर 2 है, जिहदा मतलब सतगुरु नानक देव जी दियां 2 अष्टपदियां गुरु अमरदास जी दियां। अगे कुल जोड़ ला दिता 9 अष्टपदियां हुण तक हो गईयां हन। ये पूरा इहदा वेरवा दे दिता है। इत्थे शब्द की संपूर्णता, समय की समाप्ति। होईयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। समूह साध संगत दा धन्नवाद। गरीब नवाज पातशाह सतगुरु जी का धन्नवाद। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद। और मानयोग सिंह साहब हैड ग्रंथी साहब ज्ञानी रणजीत सिंह होना का धन्नवाद, जो इस तरह समा दे के नवाजते रहते हैं। समूह संगत का धन्नवाद। होईयां भुल्लां दी खिमा। आखिरी पंक्ति पढ़ के समाप्ति करते हाँ। हर शरणाई भज मन मेरे, सब किश करना जोग। नानक नाम ना विसरै, जो किश करै सो होग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।